مدینہ یاد آتا ہے۔ السلام علیکم دوستوں، میں آپ کا بھائی محمد سلمان رضا قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل سلمان رضا آفیشیل۔ کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں جیسے بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، اللہ آپ کی نیک اور جائز تمنائیں پوری کرے، آمین کہیں۔ میرے عزیز و شہاب بھائی کی لوکیشن کی بات کرتے ہیں روزانہ، آج بھی کرنے والے، ابھی بتانے والا ہوں کہ شہاب بھائی کی لائیو لوکیشن کیا ہے۔ اور آج تو یار واقعی آنسو نہیں رکیں گے، کیونکہ مدینے میں جو گزرا ہے نا زمانہ شہاب بھائی کا، ابھی پیچھے حال ہی میں آپ نے دیکھی ہوں گی بہت ساری ویڈیو، ہمارے چینل پہ بھی دیکھی ہوں گی اور بھائیوں کے چینلوں پر بھی دیکھی ہوں گی آپ نے۔ تو میں بھی لائیو لوکیشن کی بات کرنے والا ہوں اور آنسو جو نہیں رکیں گے اس کے بارے میں بھی آپ سے بات کرنے والا ہوں۔ آپ خود ہی پوری ویڈیو کو دیکھ لیں گے تو خود سمجھ جائیں گے، تو پلیز ابھی ویڈیو کو چھوڑ کر نہ جائیں، ابھی بنے رہیں۔ شہاب بھائی کی لوکیشن بتانے والا ہوں کہ شہاب بھائی بدر میں ہیں، یہ بدر سے نکلے ہیں اور مدینے کے بے حد قریب ہیں، مکے کے بے حد قریب ہے شہاب بھائی۔ اب مکہ مکرمہ کے کتنے قریب ہیں یہ بتانے والا ہوں، تو ابھی ویڈیو کو چھوڑ کے نہ جائیں۔ میں آپ سے روزانہ اسلامک سوال جواب کر رہا ہوں، اسلامک ایسے سوال کر رہا ہوں جو آپ کو معلوم ہونے چاہیے، آپ کو ہر حال میں معلوم ہونے چاہیے۔ پہلا میرا کل کا سوال یہ تھا، کل میں نے آپ سے یہ سوال کیا تھا، یہ بتائیے کہ جو حاجی لوگ حج پہ جاتے ہیں اور شیطان کے کنکرے مارتے ہیں تو اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کیا آپ کو معلوم ہے؟ حج کا مہینہ شروع ہو گیا الحمدللہ، مطلب شروع ہو جائے گا، اگلے مہینہ حج کا ہے، ابھی ذی القعدہ کا ہے، اب ذی الحجہ کا شروع ہو جائے گا، اس سے اگلا ذی القعدہ کی آج چاند کی 3 تاریخ ہے، اب اگلا جو مہینہ آگا وہ حج کا آگا، لیکن فلائٹیں اڑنے لگی ہیں، حاجی لوگ جانے لگے ہیں حج کے لیے ماشاءاللہ۔ یہ ذی القعدہ کا مہینہ ہے اور اس سے اگلا جو مہینہ ذی الحجہ کا ہے۔ ہاں میرے عزیزو دھیان سے سنیں، تو میرا سوال تھا کہ شیطان کے کنکرے جہاں مارتے ہیں اس جگہ کا نام بتائیے، نام کیا ہے؟ دوسرا سوال میرا کیا تھا، اللہ نے بدھ کے دن کس چیز کو پیدا کیا؟ جو کہ آج بدھ ہے، آج 24 مئی ہے اور چاند کی 3 تاریخ ہے، تو آج بدھ ہے تو اللہ نے بدھ کے دن کیا پیدا کیا؟ یہ سوال میں نے ابھی نہیں کر رہا ہوں آپ سے، یہ سوال میں نے آپ سے کل کیا تھا، لیکن اس کا جواب بہت سارے بھائیوں نے بہنوں نے دیا۔ اور تیسرا سوال میرا یہ تھا آپ سے کہ یہ بتائیے آسمان اور زمین سے پہلے اللہ رب العزت کا عرش اعظم عرش کہاں پر تھا؟ آسمان اور زمین سے پہلے اللہ کا عرش کہاں پر تھا؟ تو اس کا بھی جواب آپ لوگوں نے بہت صحیح دیا۔ آپ دیکھیے 3 سوال ہیں، ان کے جواب سن کے جائیں، لیکن اس سے پہلے میں بتا دوں کچھ بھائیوں نے کچھ بہنوں نے جو کمنٹس کرتے ہیں، پہلے دیکھیے عارف عباسی ہیں، اکبر حسین ہے ماشاءاللہ، منظور علی ہیں، بشرا ایمن ہیں، امان بھائی ہیں اور پروین بیگم ہیں، سمن سلطانہ ہیں، ناظم مجیب ہیں اور انو خان ماشاءاللہ۔ دیکھیے ان کے نام اس لیے لے لی کہ حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے تھوڑی سی، آپ لوگ بھی پہلے کمنٹ کرنے کی کوشش کریں۔ اور ایک بات اور میں آپ سے بتا دوں، اگر آپ کے نام اگر میں نہیں لے پاؤں تو آپ ناراض نہ ہونا، کیونکہ نام اگر لیا جائے یا نہیں لیا جائے، جو میرے سامنے آتے بہت ساری کمنٹس ہوتی، 500-600 کمنٹس ہو جاتی میرے عزیزوں، اس میں نام شروعات کے ڈھونڈنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، لیکن جو شروع کے سب سے پہلے کے نام ہوتے ہیں ان کو میں چوز کر لیتا ہوں، مطلب ان کو سلیکٹ کر لیتا ہوں۔ سنیے پہلے سوال کا جواب سنیے، جہاں پر شیطان کو کنکریں ماری جاتی ہیں اس جگہ کا نام ہے، وہ مینا میں ایک جگہ ہے جمارات کے نام سے۔ ہاں اب جمارات کی میں تو بہت ساری آ جاتی ہیں، لیکن اس میں حضرت نے بتایا کہ جمرہ ہے اس طریقے سے کچھ، لیکن مینا میں ہی شیطان کے کنکریں ماری جاتی ہے جہاں پر جمارات ایک مقام ہے۔ تو میرے عزیزوں، اور دوسرا سوال تھا میرا یہ کہ اللہ نے بدھ کے دن کون سی چیز کو پیدا فرمایا؟ تو دوسرے سوال کا جواب دھیان سے سن لیں، آج بدھ ہے اور بدھ کے دن اللہ رب العزت نے نور کو پیدا فرمایا، سبحان اللہ۔ اور تیسرا سوال تھا کہ آسمان اور زمین سے پہلے اللہ کا عرش کہاں پر تھا؟ تو اس کا جواب ہے کہ آسمان اور زمین سے پہلے اللہ رب العزت کا عرش جو تھا وہ پانی پر تھا۔ یہی جواب آپ لوگوں نے دیا۔ شہاب بھائی کی لوکیشن کی بات کرنے والا ہوں، دھیان سے میری ویڈیو کو بھی پورا دیکھتے رہے۔ آج کا جو کلام ہے نا، آپ کے آنسو نہیں رکیں گے واقعی میں، اسی لیے میں نے کہا کہ آنسو نہیں رکنے کے ہیں۔ مدینے میں جو گزرا وہ زمانہ یاد آتا ہے، اور جو شہاب بھائی کی کنٹینیو ویڈیو دیکھ رہے ہیں نا، آج اس کلام کو سننے کے بعد وہ بھی روئیں گے اور مدینے کی یاد میں روئیں گے، جو حج کرنے گئے ہیں، جو عمرہ کرنے گئے ہیں اور کر کے آ گئے ہیں، مدینے میں راتیں گزاری ہیں، مدینے میں دن گزارے ہیں، تو مدینے میں جو گزرا وہ زمانہ یاد آتا ہے۔ جب اس زمانے کو یاد کریں گے، اس کلام کو سنیں گے، تو قسم خدا کی آنسو واقعی نہیں رکیں گے۔ ہاں شہاب بھائی کی لوکیشن کی بات کروں گا میں آپ سے، لیکن میں آج کا سوال آپ سے کر لیتا ہوں۔ آج کا سوال اتنا ضروری ہے کہ ہر حال میں ہر مسلمان بھائی بہن کو معلوم ہونا چاہیے۔ سوال کیا ہے؟ آپ پاکی اور ناپاکی کو جانیں۔ ہاں میرے عزیزو، آج کا سوال ہے پہلا میرا کہ غسل میں کتنے فرض ہوتے ہیں اور وہ کیسے کیسے ادا کیے جاتے ہیں، اور دوسرا سوال وضو میں کتنے فرض ہوتے ہیں اور وہ کیسے کیسے ادا کیے جاتے ہیں۔ ہاں میرے عزیزو، کیا معلوم ہے آپ کو؟ یہ آج کے میرے 2 سوال ہیں، اور تیسرا سوال بھی ہے میرا، لیکن تیسرے سوال کا جواب ہو سکتا ہے کہ آپ ڈائریکٹ دے دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جنت کے دروگا کا کیا نام ہے؟ ہاں جنت کے دروگا کا کیا نام ہے؟ لیکن میرے عزیزو، جنت کے دروگا کا نام آپ کو معلوم ہو تو اچھی بات ہے، اور نہیں معلوم ہو تو آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اگر غسل کے فرض آپ کو نہیں پتا، وضو کے فرض آپ کو نہیں پتا اور آپ الٹا سیدھا ایسے ہی کر رہے ہیں تو آپ گنہگار ہیں۔
हाँ मेरे अजीज़ों, ये मैं इतने काम की बात आपको बता रहा हूँ कि ये इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। तो बताएं कमेंट बॉक्स में गुस्ल में कितने फ़र्ज़ होते हैं और वो कैसे कैसे होते हैं, और वज़ू में कितने फ़र्ज़ होते हैं और वो क्या क्या होते हैं। हाँ मेरे अजीज़ों, अगर आपको मालूम है आप अपनी बीवी को बताएं, आपको मालूम है तो आप अपने शोहर को बताएं। हाँ, जिसको भी मालूम है वो एक दूसरे को बताएं। मियाँ को मालूम है तो बीवी को बताएं, अगर बीवी को मालूम है तो अपने मियाँ को बताएं। हाँ मेरे अजीज़ों, क्योंकि ये पाकी और नापाकी से रिलेटेड, अगर हम गुस्ल सही तरीके से करेंगे तभी हम पाक हो पाएंगे। हम वज़ू अच्छा करेंगे, हमें वज़ू का मालूम होगा तभी तो हमारी नमाज़ होगी। जब वज़ू नहीं होगा तो नमाज़ नहीं होगी, जब नमाज़ नहीं होगी तो कोई दुआ कबूल नहीं होगी। सबसे पहले, उससे भी पहले, जब गुस्ल नहीं होगा तो पाक नहीं होंगे, जब पाक नहीं होंगे तो नमाज़ नहीं होगी, और जब नमाज़ नहीं होगी तो कोई दुआ कबूल नहीं होगी। अल्लाह अकबर कबीरा। ये बहुत ज़रूरी बात है मेरे अजीज़ों, और इसका जवाब मैं आपको कल 25 मई है, कल को दूंगा इंशाल्लाह ताला। मैं तीनों सवालों के जवाब तरतीब से आपको कल को बताऊंगा। कल तक मेरी वीडियो का इंतज़ार करें। हमारी वीडियो हर रोज़ 10 बजे आ जाती है। शहाब भाई की लोकेशन हम आपको बताते हैं और आपसे इस्लामिक सवाल जवाब करते हैं, प्लस आपको एक अच्छा कलाम भी सुनाते हैं जो कि मैं अभी सुनाने वाला हूँ। तो चलिए मेरे अजीज़ों, शहाब भाई की लोकेशन की बात कर लेते हैं। देखिए, मैं आपसे बताता आ रहा हूँ कि शहाब भाई बदर के मैदान में पहुँच गए। मेरे पीछे आप फोटो देख रहे हैं, ये बदर का मैदान है। तो बदर में ही अभी शहाब भाई हैं। अब कोई कहे कि वो निकल गए वहाँ से, तो भाई ये भी दुरुस्त है, क्योंकि शहाब भाई के अभी तक ऑफिशियल चैनल पर या किसी भी उनके टीम मेंबर्स को कोई भी अपडेट नहीं मिली। क्योंकि शहाब भाई ने अपनी लास्ट वीडियो में, कौन सी वीडियो में, इस वाली वीडियो में जो मेरे पीछे भी आप देख रहे हैं, इस वीडियो में शहाब भाई ने कहा था कि मैं मक्का मुकर्रमा तक अब कोई भी अपने चैनल पर अपडेट, कोई भी वीडियो नहीं दूंगा। तो हमारी लोकेशन के हिसाब, अब हम इस वीडियो को ध्यान से सुने, देखें, समझें कि शहाब भाई ने खुद कहा था कि मक्का मुकर्रमा तक मैं कोई भी वीडियो नहीं डालूंगा, कोई अपडेट नहीं दूंगा, कोई इमरजेंसी आती है तो अपडेट दूंगा। तो फिर भाई क्या अंदाज़ा लगाया जा सकता है? अंदाज़ा ये लगाया जा सकता है कि शहाब भाई जब मदीने से निकले थे 19 तारीख में, और आज है 24 मई, आज 24 मई है, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 6 दिन हो गए हैं। तो भाई शहाब भाई तो बदर से भी निकल गए होंगे। अगर वो रुके हैं बदर के अंदर तो उसकी भी कोई ना कोई अपडेट जरूर मिल जाएगी, लेकिन कुछ नहीं मिल पा रहा है। क्यों नहीं मिल पा रहा? कि शहाब भाई खुद कुछ नहीं बता रहे हैं। अगर अब हम शहाब भाई की ही माने, इस वाली वीडियो की माने, तो मेरे अजीज़ शहाब भाई अपना सफ़र कर रहे हैं, और हो सकता है कि बेहद मक्का मुकर्रमा के वो करीब हो। और यार, इतना लंबा तवील सफ़र तय करने के बाद में कुल 300 किलोमीटर के आसपास उनका सफ़र रहा था, मैंने कल बताया था। तो क्या वो मक्के के बेहद करीब नहीं है? इतने सफ़र का कंपैरिजन करें हम तो बेहद मक्का मुकर्रमा के वो करीब है मेरे अजीज़ों। हाँ, लेकिन अब शहाब भाई की जो भी अपडेट आ जाएगी, किसी भी यूट्यूबर के पास ये वाली अपडेट नहीं है कि शहाब भाई इस वक्त कहाँ पर हैं। हाँ मेरे अजीज़ों, बदर में बता रहे हैं, लेकिन बदर तक की लोकेशन ही सभी के पास है, किसी के पास नहीं है कि बदर से निकले नहीं निकले। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं, शहाब भाई के मुताबिक ही कि वो बदर से निकल गए होंगे, क्योंकि 6 दिन उनको हो गए हैं। हाँ, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं कोई भी वीडियो नहीं डालूंगा मक्का मुकर्रमा तक। तो इंशाल्लाह वो मक्का मुकर्रमा के करीब ही होंगे और बदर से निकल गए होंगे, और बदर में होंगे और कोई अपडेट उनकी आ जाती है, कोई वीडियो आ जाती है इंशाल्लाह ताला, तो मैं आपको बता दूंगा। इंशाल्लाह मेरे चैनल से जुड़े रहें, बने रहें। आज का सवाल मैंने आपसे कर लिया, बहुत छोटे छोटे 2-3 सवाल हैं ये। गुस्ल के फ़र्ज़ बताओ और वो कैसे कैसे किए जाते हैं, वज़ू के फ़र्ज़ बताओ और वो क्या क्या हैं, और जन्नत के दरोगा का क्या नाम है। हाँ मेरे अजीज़ों, कमेंट बॉक्स में इनके सवालों के जवाब लिख कर भेजें। कल तक देखना है हमको कि किस भाई ने, किस बहन ने क्या क्या लिख कर भेजा है कमेंट बॉक्स में इंशाल्लाह ताला। तो देखते हैं कल तक कि किसने क्या जवाब दिया है। तो अब मैं आपको वो कलाम सुनाने के लिए जा रहा हूँ जिस कलाम को सुनने के बाद में दिल की कलियाँ खिल जाएंगी, और कसम खुदा की आंखों से आंसू भी आएंगे। जो मदीना गए हैं वो जान सकते हैं कि मदीना में जाने के बाद में वहाँ की रातें गुजारी, दिन गुजारे, आका के रोज़े पर हाज़िरी दी, तो क्या कैफियत होती है। तो मदीने में जो गुजरा वो ज़माना याद आता है। तो मेरे अजीज़ों, आखिरी मैसेज वही रहेगा कि अल्हम्दुलिल्लाह अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें। अगर आपके माँ बाप आपसे राज़ी हैं तो अल्लाह और उसका रसूल भी आपसे राज़ी है। हाँ, क्योंकि अगर आपने माँ बाप का दिल दुखाया है ना, तो फिर आप समझ लिए खैर नहीं है, क्योंकि माँ बाप को राज़ी कर ले तो अल्लाह और उसका रसूल भी आपसे राज़ी रहेगा। ये उलमा फरमाते हैं और हमने खूब काफ़ी दिनों से सुनते आ रहे हैं। और ऐसे तो माँ बापों को भी ये चाहिए कि अपने बच्चों पर शफकत करें, बच्चों से प्यार से पेश आए। कुछ माँ बाप भी ऐसे होते हैं कि बेशुमार गालियाँ बकते हैं अपनी औलाद को। नहीं होना चाहिए, ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। अब जब अपनी औलाद, आप अपनी औलाद पर शफकत करेंगे, प्यार करेंगे, तो आपसे औलाद भी इतना प्यार करेगी, क्योंकि आप बड़े हैं और वो छोटे हैं, बच्चे हैं। तो मेरे अजीज़ों, बच्चे को जिस सांचे में ढालोगे वो उसी तरीके से धीरे धीरे जब वो बड़ा होगा, परवान चढ़ेगा, उसकी उम्र परवान चढ़ेगी, तो वो वैसे ही जिस तरीके से, जिस माहौल में बच्चे को रखोगे वो उसी माहौल में रहेगा। मान लीजिए अगर बच्चे को गाने सिखाओगे तो बड़ा होकर गाने गाएगा, नाचेगा, कूदेगा। और बच्चे को बचपन से ही तालीम अच्छी दोगे, नबी की नात सुनाओगे, अल्लाह का कलाम सुनाओगे, तो बड़ा होकर भी वो नबी की नात ही पढ़ेगा। हाँ मेरे अजीज़ों, इसकी जीती जागती मिसाल मैंने आपको दिखाई है पिछली कुछ वीडियो में। हाँ, बेटी है और बेटा है, 6 साल की बेटी है और 3 साल का बेटा है, जिसमें कि उन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से नात शरीफ पढ़ी है। और जिस तरीके से बच्चे माहौल में रहते हैं वो वैसे ही होते हैं मेरे अजीज़ों। हाँ, तो चलिए कलाम सुनते हैं। हमेशा अपना हुस्न अखलाक अच्छा बना कर रखें। अगर आपका अखलाक अच्छा है ना, तो आपका हर अमल इंशाल्लाह ताला कामयाब बैठेगा। हाँ मेरे अजीज़ों, तो शहाब भाई की जो भी नई
لوکیشن آ جائے گی آپ کو ترنت دوں گا انشاءاللہ تعالی. سوالوں کے جواب دینے کی پوری کوشش کریں. پہلی بار اگر چینل پر آئے ہوں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں انشاءاللہ تعالی. تو چلیے کلام شروع کرتے ہیں. درِ اقدس پہ حال دل سنانا یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے. درِ اقدس پہ حال سنانا یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے. مدینے میں جو گزرا وہ مدینے گزرا وہ زمانہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے. ادب سے بیٹھ کر اس گنبد خضرا کے سائے میں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. ادب سے بیٹھ کے اس گنبد خضرا کے سائے میں نبی کی یاد میں آنسو، نبی کی یاد میں آنسو بہانا یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے. مدینے میں جو گزرا وہ زمانہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے. درِ اقدس پہ حال دل سنانا یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے. رسول اللہ کے دربار میں ان کی محبت میں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. رسول اللہ کے دربار میں ان کی محبت میں یہ تیرا روز و شب کا نہ جانا یاد آتا ہے، یہ تیرا روز و شب کا جانا آنا یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے. مدینے میں جو گزرا وہ زمانہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے.
او ویسے قرنی بولے ماں اجازت دیجئے مجھ کو، اللہ ویسے کرنی بولے ماں اجازت دیجئے مجھ کو، جدائی میں تڑپتا ہوں، جدائی میں تڑپتا ہوں، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینے میں جو گزرا وہ زمانہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے۔ اور مزار فاطمہ پر کربلا والوں کی یاد آئی، کہیں یا حسین۔ مزار فاطمہ پر کربلا والوں کی یاد آئی، مدینے والے آقا کا، مدینے والے آقا کا گھرانہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینے والے آقا کا گھرانہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینے میں جو گزرا وہ زمانہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے۔ نبی کے ذکر کی محفل میں آتے ہی مجھے محسن، آخری شعر ہے سنیں، نبی کے ذکر کی محفل میں آتے ہی مجھے محسن، مدینہ یاد آتا تھا، مدینہ یاد آتا تھا، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینے میں جو گزرا وہ زمانہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے۔ مزار فاطمہ پر کربلا والوں کی یاد آئی، مدینے والے آقا کا گھرانہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے۔ تو واقعی میرے عزیزو بہت پیارا کلام ہے یہ، اللہ سلامت رکھے آپ سب کو۔ آپ نے پورا سنا، اللہ آپ کی نیک جائز تمنا پوری کرے۔
आंसू वाकई मैंने कहा था नहीं रुकेंगे, अगर दिल से नबी की मोहब्बत में यार जो वहाँ रह कर आ चुके हैं उनके तो वाकई आंसू ना रुकेंगे, और जो तड़प रहे जाने के लिए कसम खुदा कि उनके भी नहीं रुकेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपका एक आंसू ज़रूर निकला होगा इस कलाम को सुन के, और नहीं निकला हो तो नबी की मोहब्बत में कभी कोई कलाम सुना करे ना तो आंसू निकालने की कोशिश किया करें, बस ये सोच कर आंसू निकालें, नबी को याद करें, नबी की मोहब्बत में आंसू निकालें। कसम खुदा कि एक आंसू भी अल्लाह को पसंद आ गया ना नबी की मोहब्बत में तो मगफिरत का ज़रिया बन जाएगा। हाँ मेरे अजीज़ों, शाह भाई की जो भी नई लोकेशन आएगी इंशाल्लाह मैं आपको दे दूँगा। बने रहें मेरे चैनल पर, जुड़े रहें, एक्टिव रहें, सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करें। गुस्ल में कितने फ़र्ज़ हैं और कौन कौन से हैं, क्या क्या हैं और कैसे किया जाता है गुस्ल, और वज़ू के अंदर कितने फ़र्ज़ हैं और क्या क्या हैं, और जन्नत के दरोगा का क्या नाम है। ये 3 सवाल मैंने आज आपसे किए हैं 24 मई में। हर रोज़ 10 बजे हमारी वीडियो आ जाती है और मैं इंशाल्लाह ताला 25 मई में इन तीनों सवालों के जवाब आपको दे दूंगा, यानी कल को। तो कल तक देखूंगा किस भाई ने किस बहन ने क्या क्या लिख कर भेजा है सवाल का जवाब में, मतलब आपने क्या क्या लिखा है इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो मिलते हैं कल सुबह 10 बजे। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, माँ बाप की इज़्ज़त करें। अगर माँ बाप को राज़ी कर लेना, कसम खुदा की अल्लाह और उसका रसूल भी आपसे राज़ी है, ये हकीकत बात है। हाँ ये तो 100% सच है, क्योंकि इस बात को कोई झुटलाता नहीं है। हाँ ये हकीकत है कि माँ बाप अगर राज़ी तो अल्लाह और उसका रसूल भी राज़ी। तो अपना हुस्न अखलाक अच्छा करें, नमाज़ पढ़ें। नमाज मेरे नबी की आंखों की ठंडक है, नमाज पढ़ते रहें, नबी की आंखों को ठंडक पहुँचाते रहें। नमाज मोमिन की महराज है। हाँ मेरे अज़ीज़ों, इंशाल्लाह मिलता हूँ कल सुबह 10 बजे। अपना ख्याल रखें।